लो जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्त अहबाब पंजाब देश दे पंजाबी भराओं भैनों रिश्तेदारों माँ बाप दादा दादी नाना नानी सारे मित्रों सज्जनों बेलियो नु आदाब अस्सलाम वालेकुम जी आया नू मरहबा। अज दा साडा प्रोग्राम खालस पंजाबी दा है ते पंजाबी दा इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड असी पंजाबी कैनेडा अमेरिका यूरोपियन अरब कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान दे पंजाब देश च जिहड़ी बोली जाती है वह पंजाबी इंटरनेशनल पंजाबी च अपना वीडियो मैसेज पूरी वर्ल्ड वाइड ह्यूमनिटी ह्यूमन काइंड सर्विस पीस एंड जस्टिस ब्रदरहुड ट्रेडिशन हैल्पिंग सपोर्टिंग सिस्टम दे जिहड़े चैनल टैलीविजन चैनल इंटरनेशनल चल रहे हैं उन्हां दे उत्ते असीं नशर कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अज दा साडा सारा बयान पंजाबी विच है ते तमाम दुनिया दे भैनों भरावां रिश्तेदारों दोस्तों मित्रों सज्जनों बेलियों यारों सारे पुराने नवें बचपन दे हुण दे जवानी दे कॉलेज दे यूनिवर्सिटी दे पंजाब दे टेलीविजन दे फिल्म इंडस्ट्री दे सारे गुलकार स्टेज ड्रामे फिल्म स्टूडियो हॉलीवुड स्टूडियो लॉलीवुड स्टूडियो शारन स्टूडियो पाकिस्तान नूर स्टूडियो कराची स्टूडियो सारे फनकारां नूं सारे अहल दोस्तां नूं अस्सलाम वालेकुम। तुहाडे बेशतर असी प्रोग्राम अपने इंटरनेशनल यूनिवर्सल ऑल वॉइसिस स्पीचिज चीफ ऑल काइंड चीफ एडवाइज़र एजुकेशन एडवाइज़र टेक टेलीविज़न अमेजिंग इनक्रेडिबल टॉकिंग ग्लोबल टॉकिंग स्टूडियो विच नशर करते हैं पेश करते हैं कुछ नवें दौर दियां ते पुराने दौर दियां फिल्मां पंजाबी विच उर्दू विच इंग्लिश ज़बान च अरबी विच वो असी इंशाअल्लाह अपने वीडियो चैनल दे अंदर नशर कर रहे हैं और उन्हां दे विच असी तमाम सिंगर्स म्यूजिशियन फिल्म आर्टिस्ट डायरैक्टर हीरोइन हीरो ते विलन ते सारे जिहड़े स्टेज ड्रामे पर ते फिल्मां दी स्टेज दे फनकार ने उन्हां नूं इनवाइट कर रहे हैं वैलकम कर रहे हैं अपने अपने प्रोग्राम जारी रखन लिंक रखन साडे फेसबुक दे उत्ते ते यूट्यूब इंटरनेशनल इंटरनेट ग्लोबल वाइड इंटरनेट डिवीजन दे उत्ते जिहड़ा साडा चैनल टैलीविजन स्टूडियो चल रहा है शहनशाह जहाँ शाहजहाँ आलमगीर जहांगीर शहनशाह एजाज अहमद दे नां तों यूट्यूब चैनल दे उत्ते जीमेल दे उत्ते चल रहा है फेसबुक ते चल रहे पेजेस और तमाम चैनल ते चल रहे अलहमदुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। रब सोहना साडा सब दा पालनसार पालनहार कुल जहां दा रब सोहना रब्बुल आलमीन रोज़ी रिज़क देन वाला सेहतां देन वाला इनामो इकराम दौलतां माल खजाने देन वाला रब साडे देश दा पूरी दुनिया जहां दा दो जग दा सारे जहां दा कुल जहां दा रब रब्बुल आलमीन रब्बुल अर्शिल अज़ीम दा लख लख करोड़ों शुक्र करते हैं बिस्मिल्लाह उहदे नां दी पढ़ते हैं सोहने नावां दी सोहने रब दे सोहने सोहने नां जी बरकत रहमत करम फजल साडे ते होवे साडे प्रोग्राम चलन सारे बेलियों भराओं भैनों भराओं सज्जनों मित्रों दोस्तों यारों ते कौमी ते बरादरी ते आलमी बरादरी दे भैनों भराओ रिश्तेदार दोस्तों फैन फ्रेंड सब नूं जी आयां नूं करदे हैं। अल्लाह तआला रहमत करे मेहर मुहब्बत प्यार देवे अखुवत देवे ये चीज़ां सारियां दे अंदर अल्लाह तआला अता करे। ते पंजाबी ज़ुबान पूरी दुनिया दी मशहूर तरीन मिठी स्वीट हनी ते शहद बर्गर ते फुल्लां वर्गी ज़ुबान है ते दूसरे मायने च अगर असी जाइए तो दुनिया दी यानी ये बोलन दे उत्ते डिपेंड करता साडे भैणां भरा रिश्तेदार बेली मित्र सज्जन देश परदेश दे अपने पंजाब दे जिथे भी देश दे लोग रहिंदे उन्हां दे उठन बैठन माहौल बिहेव ते गलबात करन दे तरीका ते तालीम इलम ते मुहब्बत ते सूझ ते समझ बूझ दीयां गल्लां जिहड़ियां ने ये उन्हां दी तालीम दे उत्ते ते माहौल ते उन्हां दे गुड बिहेव दे उत्ते डिपेंड करता है क्योंकि अगर असी इनू दूसरे लफ्ज़ां च कहिए कि दुनिया की सब तो गंदी बद तहजीब बद इखलाक
ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ, ਲਾਹਨਤੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਚੂੜਿਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਚਪਰਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਭੰਡਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਰਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਲਚਰ, बुरा ट्रेडिशन और बुरी तहजीब, तमद्दन, इखलाक, माहौल गिणिया जाता है। ये चीज़ां अगर असी नोट करन लग जाइए तो ये दुनिया के हर खिते च, हर माहौल च, हर मुल्क च, दुनिया के 300 मुमालक ने, चाहे वो लंदन, अमरीका, यूरोप, अरब, सऊदी अरब, मक्का मदीने की ज़मीन होवे, चाहे वो अरब की होवे, चाहे हिंदुस्तान की होवे, चाहे देश पंजाब ते पाकिस्तान की होवे, तो ये माहौल तो तहजीब तो लोगों के उठन बैठन ताल्लुकात के उत्ते डिपेंड करता है, वो किहो जी बोली बोलते। तुसी जिन्नी मर्जी तारीफ कर दो, पंजाबी मोतियां भरी तो जनाब मिठे शहद ते गुड़ तो ज़्यादा मिठी जुबान है, तो इखलाक एदा बागां ते जन्नत दे बाग बहारां, दुनिया जहां दी लखां हज़ारां बहारां तरह का एदा इखलाक ते जुबान ते सोच समझ ते अल्फाज ते इलम ते अदब है। लेकिन अगर असी इनू दूसरे पहलू च लै जाइए कि बुरी ज़ुबान बना लीए, बुरा माहौल बना लीए, बद तहजीब हो जाइए, लड़ाई झगड़ा करिए, तो वो ज़ुबान बहुत ज़्यादा ख़राब गलीज़ हो जाएगी। चाहे दुनिया की अरबी ज़ुबान आ, चाहे वो अंग्रेज़ों की ज़ुबान आ, चाहे वो फारसियों की ज़ुबान आ, चाहे वो अफ्रीकियों की ज़ुबान आ, चाहे वो पंजाबियों की, चाहे हिंदुस्तानियों की, चाहे पाकिस्तानियों की, चाहे अमरीका, आस्ट्रेलिया, रूस, किसी मुल्क यूरोप की होवे, वो दुनिया की बद तहजीब, बदतरीन गंदी ज़ुबान और कल्चर और माहौल कहलाएगा। ਇਹਦਾ मकसद डिपेंड करता है, साढ़े माहौल से डिपेंड करता है, साढ़े आपस उठन बैठन के माहौल चो, एक दूसरे के नाल माहौल के अंदर मिलनसारी, बैठना उठना, अदब एहतराम, इखलाक, वड्डे छोटे की तमीज़ करना, अदब करना, वड्डे बुजुर्गों का, मावां भैणां का, बेलियां का, सज्जणा का अदब एहतराम करना, बोलना, उन्होंने खुश इखलाक ना बोलना। तो जे असी कहने मिठी जुबान है, तो मिठे का मतलब तो मिठी जुबान रखिए हमेशा कायम दायम, तो थोड़े साढ़े माहौल के उत्ते डिपेंड करता है। जे असी आखिए फुल्लां तरह की, बागां दे लखां करोड़ां फुल्लां तरह की खुशबूआं दिंदी है, मिठी सोहनी, दिल नूं ते जिस्म नूं, माहौल नूं, अपने इलाकिਆਂ ਨੂੰ, तो लोगों को राहत दिंदी है और खुशबू दिंदी है, मुअत्तर करदी माहौल नूं। ये साढ़े अपने आपस के माहौल डिपेंड, यानी कुदरत वालों कोई चीज़ पैदा ऐसी नहीं हुई कि सिर्फ ज़ुबान का दारो मदार ताल्लुक जिहड़ा है वो एक इखलाक या एक माहौल नाल होवे। ये माहौल तब्दीली जदों आउंदी है माहौल च, इखलाक च, मुल्क कौम च, उस इलाके च, उस रिश्तेदारां, उस कौम बरादरी के अंदर, तो वो इखलाक उहो जिहा बन जांदा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ अगर पंजाबी की निगाह नाल, पंजाबी सोच, कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चरल तौर पर, मजहबी तौर पर, देसी तौर पर पंजाबी बोलीए, तो सानू चाहिए अपनी पंजाबी जुबान, माहौल तो इखलाक नूं यानी कि हर तरीके नाल उन्होंने अपनाइए। भैणां भरावां के तरीके नाल भैणां भरावां के अगे झुको, अदब एहतराम करो। माँ बाप के तरीके नाल माँ बाप का लखां करोड़ों अदब एहतराम करो, झुको उन्हां दे अगे। दादा दादी, नाना नानी, बजुर्गों के वड्डे पुरख जिहड़े मुरशदीन ने, उन्हां दे अदब एहतराम के हिसाब नाल झुको और अदब एहतराम करो और इज़्ज़त करो, और इज़्ज़त अपनी भी कराओ और अपनी बड़ाई ना बयान करो। उन्हां दी हर बड़ाई, अजमत, शान, किबरियाई, उन्हां दी प्यार मुहब्बत, उन्हां दी खिदमत के सिले च उन्हां नूं बहुत ज़्यादा खिदमत और इखलाक और अदब एहतराम करके उन्हां दी इज़्ज़त करो और रब सोहणे दे अगे दुआवां मंगदे रहे करो। अल्लाह ताला साढ़े माँ बाप ते, उन्हां दे पुरखां ते, उन्हां दे जद्दे अमजद ते, माँ बाप दे माँ बाप ते सारे दे लखां करोड़ां रहमतां करे रब सोहना, जिहड़ा सारे जहान नूं रब पालदा है, साढ़े घर ते बाल बच्चे अहले खाना।
तमाम बच्चे बच्चियां दे माहौल नूं अच्छा इखलाक वाला सोहना बनावे, मुहब्बत पैदा करे, अल्लाह ताला रोज़ी रिज़क च सेहतां च उमरां च इजाफा करे, तालीम देवे, तालीमी माहौल नूं उजागर करिए ताकि तालीमी माहौल दे नाल दुनिया दी जिहड़ी मॉडर्न टैक्नोलॉजी ते मॉडर्न सिस्टम ते मॉडर्न दौर जा रहा ਉਹ दौर ते सोसाइटी साडी जिहड़ी अपनी कल्चर दी माहौल दी मुल्क दी देश दी पंजाबियां दी भरावां दी ਉਹ तरक्की पजीर होवे, तरक्की पसंद होवे, जिहदे अंदर दुनिया जहां दी तरक्की आ जावे। ऐसा माहौल बनाइए कि पंजाबी देखण विच पेंडू ते ਚੱਕਦੇ लगदे आ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਬਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਐਸਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ, ਸਾਗ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਖਾ ਕੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੱਕ ਹਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਡਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੌਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਬੇਲੀ, ਸੱਜਣ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਰਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਮਾਲਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ, 1000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਰੀਏ, ਬਰਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ, ਏਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ, ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀਨ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਕਾਮਲ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਅਜਦਾਦ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤੋਂ, ਮਹੱਲੇ ਆਲੇ, ਮਹੱਲਾ ਚੱਕ ਆਲੇ, ਪਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਇਖਲਾਕ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਦਾ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜੈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜੈਸੀ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਗਾਇਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਖੋਂ ਅਜਦਾਦ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਇਖਲਾਕ 'ਚ, ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਦੀਨੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ 'ਚ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਟਿਸਟ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਤ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ, ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੀ ਦੇ
ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਖੈਰਾਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖਿਲਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਸ਼ਾਲੀਵੁੱਡ, ਸ਼ਾਹਨੂਰ, ਬੰਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੀਓ, ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੰਬਈ ਸਟੂਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਫਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਣ, ਪਸ਼ਤੋ ਹੋਣ, ਫਾਰਸੀ ਹੋਣ, ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਤਮੱਦਨ, ਅਖਲਾਕ, ਬਿਹੇਵ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਭਾਈਚਾਰਗੀ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਲਵ ਐਂਡ ਬਰਾਦਰਹੁੱਡ, ਇਨਸਾਫ, ਮਾਲੀ ਮਦਦ, ਇਨਸਾਫ, ਮਦਦ, ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਚਾਰਗੀ, ਅਖੂਵਤ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਸੱਜਣੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀਨ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਝਾਈਏ, ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਉਂ 'ਚ, ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਇਨਾਮ ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਸਹੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਰੀਏ, ਖਾਈਏ, ਪੀਏ। ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਸਦਾ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਮ ਜੀਓ ਹਜ਼ਾरों ਸਾਲ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਹਰ ਸੁਬਹ ਹਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਂਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀਨ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਹ ਹੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਰ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਨੌ ਨਿਹਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਪੋਇਟਰ, ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਪਲੀਤ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਬਹਾਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਭ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੁਫੱਸਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੁਤਰਜਮ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜਿਸ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 25 ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬੋਂ ਬੇਗਿਣਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਇਨਸਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮਤੀਆਂ, ਦਰੂਦ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਈਸਾ ਵਾਸਤੇ, ਈਸਾ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਨਾਈਏ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ, ਈਸਾਈ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਾਦਗੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਸਾਦਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਫਸੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸੂਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੀਜ਼ਾਨ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੌਦਾ ਦੇਵੋ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ,
अपने माँ बाप वड्डियां दी अदब एहतराम करो और रब सोहने दा लखां करोड़ां शुक्र करो। दिन रात जिहड़ियां नेमतां चीज़ां खांदे हो थोड़ियां बहुतियां जो है उन्होंने अल्लाह ताला दी रब सोहने दी गनीमत समझ के कबूल कर लिया। अपने न्याणिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ बाल बच्चों का मावां भैणां ਦਾ बीवियां ਦਾ ख्याल करो। कम से कम इखलाक अदब एहतराम तमीज़ बोलना चलना उठना झुकना ये अंदर अपने यानी अमालां नूं सुपर बना लो सबकत ले जाओ सारिਆਂ ਤੋਂ। ये एक बहुत बड़ा शहनशाही नुस्खा है जिहड़ा तुहानूं मैं दस्सिया है। ये सारियां किताबां दा निचोड़ दस्सिया है कि इन्हां चीज़ां ते अमल करो और अपनी जिंदगी 'च अपने बच्चों नूं बीवियां नूं औरतां नूं मर्दां नूं नूहां नूं पुत्र बीवियां पुत्रां दीयां बीवियां उन्हां दे बच्चों नूं अपने बच्चों नूं धीआं दे बच्चों नूं माँ बाप के रिश्तेदारां नूं ताए ताई नूं खाला खाले फुफे फुफियां सब रिश्तेदारां 'च एक माहौल अच्छा पैदा करो। नफरतां ते कदूरतां ते जहर ते चुगली ते पिठ पिछे गल्लां करना सामने गल्लां करना टोका टुकाई करनी एवें बोलते रहना एवें किसी नूं देख के दिल च हसद पैदा ये खबीसतपन इनू कहते हैं खबीसातपन जहालत इनू खबीस कहते हैं। सब तो बुरा दुनिया का आदमी शैतान ही होंदा जी। ਉਹਦੇ ਇਹ अमल ने ਜਿਹੜੇ इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं और उन्होंने दूर नहीं कर सकता उत्ते फख्र करन लग जाता घुमंड करता फिर इस तरह ही जिंदगी गुजारता। उन्होंने भी दुनिया जहाँ च औरतां सब तो ज़्यादा मुलवस ने और उस तो बाद बंदे जिन्हों का माहौल बुढ़ियां बंदियां के अंदर घट वध या ज़्यादा है उन्हों का माहौल बहुत गंदा और खबीस हो जाता है। ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਟੋਕਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ सेम यही बयान मैं अंग्रेजी च देवां तो यदा सारा फ़ायदा दौलत खजाने ते अकल सूझ फलासफी का जोड़ा मकसद तो फ़ायदा है वो अंग्रेज़ों ने लुट लेना। अगर मैं अरबी च कहांगा तो अरबी वाले ने सारा इहदा लुट लैणगे। हुण मैं उर्दू च कहांगा तो उर्दू साडा देश हिंदुस्तान बर सगीर पाक पूरी दुनिया की मशहूर तरीन उर्दू ज़ुबान है पंजाबी ज़ुबान है। ये करांगा तो ये साडे देश नूं साडे देश की तरक्की शादमानी खुशहाली मुल्क की कौम की आवाम की हुकूमत की साड़ी घर बार सब की माँ बाप की इज्जत एहतराम होएगा शादमानी होएगी तरक्की होएगी फ़ायदा होएगा भला होएगा। एक भलाई तो फलाई तो सलाई तो बहुत बड़ा ये खुशहाली इस्तेकाम प्यार मुहब्बत खुद का पैगाम है जोड़ा असी आपस देंदे रहिए करते रहिए सुबह शाम हर माहौल में हर वक्त अच्छा बनाइए तो ये अंदर असी तरक्की करांगे। हुण दस रहा सी कि देखो जी दौर तरक्की याफ्ता है। इस तरक्की याफ्ता दौर च पुरानियां गल्लां नूं परखना या फरोलना वो भी बुरा समझा जाता है। आम फितरत लोगों के अंदर जिहड़े मॉडर्न दौर के लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटियां के पढ़न वाले नहीं है। हालांकि उन्हां विच भी सारे इक्को ही अकलों पैदल नहीं हुंदे गुटियां च अकल नहीं हुंदी। वो अद्धे तो ज़्यादा अकलमंद हुंदे जिहड़े पास हो जाते हैं तो जिहड़े अद्धे तो घट हुंदे आ वो फस्ट डिवीजन आ जाती सैकंड डिवीजन आ जाती है। उन्हां च भी बड़ी समझ बूझ बच्चे बच्चियां च हुंदी है जिहड़े कौम के लीडर ते तरक्की याफ्ता प्रोफैसर उस्ताद पेशवा बनते हैं और मुल्क कौम के इदारियां ते महकमिਆਂ ਨੂੰ संभालते हैं और वो फिर अपनी तालीम और तजर्बे के हिसाब नाल जिंदगी गुजारते हैं। फिर वो मुर्शद माँ बाप भैन भरा उस्ताद दा साडी तुहाडी सब की इज्जत कौम की इज्जत एहतराम करते हैं और अच्छे तरीके नाल अपने माहौल में पैदा करके अगां वधदे हैं। हुण गल तुहानूं समझ आ गई है जी असी अपनी जुबान नूं अपने माहौल नूं अपने घर बार इखलाक नूं जुबान नूं असी आप चलाउणा बनाउणा। ये बाहरों दुनिया के कोई लोग उस्ताद या साइंसदान या किसी नवी टैक्नोलॉजी का अमल दखल ये अंदर नहीं है। अगर तुसी कहो नवी टैक्नोलॉजी का अमल दखल है ये तुहाडी यानी कि भुल है जहालत है। बुरा ना मानना ये तुहाडी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और जहालत है और अनपढ़ हो तुसी कि हाले इस स्टेज ते नहीं पहुँचे कि तुसी किस स्टेज की गल करते हो। अगर मैं इस गल नूं दस्सिया भी अरबी च कहां तो ਉਹਦੇ अंदर आ जाते हैं दर्जात मंजिल यानी कुरान पाक की मिसाल लईए ਉਹਦੀਆਂ 30 मंजिल ने 30 सुपारे ने ठीक है ना जी।
हर सुपारे 'ਚ 30,000 30 ਲੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ। हर सुपारे ਵਿੱਚ यानी हर एक मंजिल 'ਚ 30,000 30 ਲੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 30,000 30 ਲੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 30,000 ਸਟੇजेस ਨੇ। यानी कि फॉर द फाइनल रिजल्ट विल आउट ऑन द लास्ट स्टेज टू द गोल, टू गो टू द गोल। यानी कि अगर असी दुनिया जहां दे अंदर कुरान पाक पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, पंजाबी पढ़िए, पंजाबी का इल्मो अदब मुशायरा शायर ते अदब की किताब, इखलाक की किताब, अपनी मजहबी किताबां, पंजाबी के मुरशदीन औलिया अल्लाह गुरुआं दी किताबां, अपने जिहड़े मशहूर कल्चरल और ट्रेडिशनल कहानियां ने वो पढ़िए। हर पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ समझाया हुंदा। वो जिहड़ा राइटर ने, मालक ने, खालक ने बनाई ये चीज़ां किताब 'ਚ, वो चीज़ां फिर वो जिस दर्जे और मंजिल ब मंजिल चढ़ के उन्होंने स्टेज पर पहुँचाना चाहता है, वो हर कोई हासिल नहीं कर सकता। असल तो मकसद है तालीम नूं हासिल करके उसका मकसद लिया जाए और उहदी उस मंजिल नूं पा लिया जाए, उस मकसद नूं हासिल कर लिया जाए। फिर असी तमाम मकासद नूं जदों हासिल कर लांगे तो असी उस स्टेज पर पहुँच गए जिहड़ी स्टेज दे असी उम्मीदवार हकदार हाँ। और उस स्टेज उत्ते बह के आराम नाल फिर बाकी दे काम, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर, दुनिया जहाँ कौम मुल्क अपनी सब दी, तुहाडी अपनी कौम दी, इस वतन दी, इस देश दी, इस जुबान दी, इस इलम अलूम दे फन दी खिदमत अंजाम दईए। वगरना इस तो अलावा सब बेकार है, फजूल है। इहदा मकसद ये है कि जिस तरह असी कहने कि कोई दुकान खोली है, कोई रेहड़ी लाई किसी बेचारे मजदूर ने, कोई मजदूरी करता है, कोई रोटी अन्न कसब ते रोज़गार कमाउंदा है। जदों वो कमाउण वास्ते अपनी दिहाड़ी पटदा है, अपना दिन ज़ाया करता है, अगर उन्होंने कुछ हासिल ना होवे, कुछ भी हासिल ना होवे ते घर वो खाली किसां जावेगा। ਉਹਦੇ पसीने छड़ जाएंगे, ਉਹਦੇ अंदर परेशानी टेंशन पैदा हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। वो बेचारा भुखा नंगा, घर दे भी जरूरतमंद भुखे नंगे अहले जरूरतमंद लोग जिहड़े वो परेशान हो जाएंगे। बुढ़े माँ प्यो, भैन भरा, रिश्तेदार, जो घर दे बच्चे आल औलाद जिन्हां दा वारस, वो मालक, वो कमाउण गया, उन्होंने कुछ ना मिलेगा तो की होएगा? वो माहौल बड़ा खतरनाक पैदा हो जाएगा तो उसका कोई मकसद हासिल नहीं होएगा। यही चीज़ तालीम और इलम सानू सिखाउंदा है। इलम दियाँ हज़ारां लखां मंजिलां दर्जात ने, वो सारे मंजिलां दर्जात नूं पार करके जदों असी आखिरी स्टेजां दे उत्ते आखिरी जदों गोल करना है तो वो गोल यानी मंजिल नूं, आखिरी मंजिल नूं पा लेना, आखिरी दर्जे नूं हासिल करके पा लेना, उस स्टेज ते मकाम ते पहुँच के कामयाबी दे नाल कामरान और शाद आबाद रहना है। वो मंजिल असी पाउणी है। अगर वो मंजिल असी हासिल करने की तक उदों कोशिश ना की तो कुछ नहीं मिलना। और ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵੇ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਮਦਾਰਸ 'ਚ, ਜਾਮਿਆਤ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ, ਸਕੂਲਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ तमाम ਅਸਾਤਜ਼ਾ, ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ इख्तियार है कि वो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां पढ़ाउण, मुल्क कौम की, देश की, प्रदेश की, सारे बच्चों की एक तरह खिदमत करन, एक समझण और किसी दे नाल घाटा वाधा ना करन, ताकि कौम बहुत ज़्यादा तादाद च, बहुत ज़्यादा खुशहाली और तरक्की, शादमानी और इस्तेकाम, यकजहती, प्यार मोहब्बत, अखुवत, पीसफुल जस्टिस, मल इमदाद और मदद और इंसाफ का माहौल पैदा होकर मुल्क कामयाब तरीन मुल्क बन जाए, कामयाब तरीन देश बन जाए। और दुनिया अंग्रेज़ और अरब दुनिया के जेड़े दूसरे ममालक, तरक्की याफ्ता कंट्री ममालक कराउंदी है, वो हैरान रह जान भी ये पंजाब देश ने, पंजाबियां ने, पाकिस्तान ने, ये इंडिया ने तो ये जनाब ये किस तरक्की कर ली। इंडिया का नाम वो इस करके निकलता है कि देखो जी, उर्दू जबान मैं तुहानूं दस्सिया सी भी ये इंटरनेशनल लैंगुएज है, पंजाबी जबान भी सैकंड नंबर पर इंटरनेशनल लैंगुएज है। लेकिन जिहड़ी बोली जा रही है सारी दुनिया 'च, सारी इंसानियत जिहड़ी बनी आदम इंसानियत बोल रही है, वो अंग्रेज़ी बोल रही है। क्योंकि अंग्रेज़ी नूं अंग्रेज़ ने जिस तरह दुनिया के उत्ते उन्होंने कई मुल्कां ते हुकूमतां कीतियां, कब्जे करके, लड़ाई झगड़े करके
उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ ज़ुबान को पूरी दुनिया 'ਚ फैला दिता और तरक्की करने 'ਚ अंग्रेज़ कौमां अगे ने। इस करके अंग्रेज़ कौमां ने अपनी हर चीज़ ਨੂੰ जो समझाया, गाइडलाइन दी, एडवाइस दी, वो अपनी किताबां 'ਚ अंग्रेज़ी 'ਚ समझाया। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀਨ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਪ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਪੂਰੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਰਾਬਤੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, तमाम 300 ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਅਹਿਬਾਬ ਭੈਣ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ बढ़ाओ। तो मैं तकरीबन 8-10 दिन तो जैसा इंटरटेनमेंट वास्ते पहले अपना क्वेश्चन कंपीटिशन रखा सी तो वो अंदर मैंने 100 सवाल दिते सी, 1000 सवाल वो बनते हैं निकलणगे विचों तो 1000 सवाल दे फिर 1000 सवाल, इस तरह वो कंपीटिशन अरबी च सी। ऐतकी हुण असी पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड जिहड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट डिवीज़न है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल आर्ट डिवीज़न है, फैसटिवल और एनिवर्सरी डिवीज़न है, ये असी 200 साल रिकॉर्ड की हिस्टरी के हिसाब नाल पूरी दुनिया के अंदर जिहड़ियां टॉपेस्ट फिल्मां मशहूर तरीन ने उन्हां विचों चुनना चाहुंदे हां कि किहड़ी फिल्म अच्छी है, किहड़ा किरदार, तो उहदे सारे किरदार अच्छे ने। वो सारे किरदारां नूं असी वैलकम करते हैं, मोस्ट वैलकम करते हैं। 200 साल हिस्टरी ऑफ द वर्ल्ड वाइड film industries from India, from Bombay, from Australia, from America, from London, from Arab countries, Misr, Egyptian, Pakistan, India और यूरोप कंट्रीज़, स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ और तमाम इलाकों में पूरी दुनिया के अंदर ये जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, और पूरी दुनिया का जो फेसबुक है मशहूर तरीन है, और यूट्यूब एक ही यूट्यूब चैनल है पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वाइड डिवीज़न, इंटरनेट डिवीज़न, इसके ऊपर अपना चैनल जो है द यूनिवर्सल ऑल वॉइसेस, ऑल स्पीचेस, ऑल काइंड एजुकेशन, चीफ एडवाइज़र, टेक टेलीविज़न, अमेजिंग इनक्रेडिबल ग्लोबल टॉकिंग स्टूडियो फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमन काइंड सर्विसेज, पीस, लव, ब्रदरहुड एंड जस्टिस, फॉर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग in the worldwide for all whole world, for whole world humanity, humankind services in the worldwide, in our country, national country, in the all countries of the worldwide, humanity belong, humanity, humankind, peace, love, brotherhood and justice, humankind helping, supporting, all kind education department and all kind entertainment department, inshallah ta'ala, by gracious merciful of the God. Thank you much, and thank you, Holy Greatest God. Your blessing and your peace and love for us, for our parents, for our all searching and supporting. Thank you very much, greatest. Oh, Sone Rabba, Rabb, Sonea. अल्लाह प्यारे अल्लाह सोने रब्बा रब्बुल आलमीन सारे जहान दे पालन वाले तेरे तो लखां करोड़ां खुशियां शुक्रगुजारियां नेमतां ते तेरे नाम तो सोने सारे काम शुरू किते करते पे इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां तरक्कियां दे प्यार मोहब्बत दे दौलत दे खजाने दे सेहतां दे उमरां दे सारे नूं बच्चों नूं सारे बेली सज्जन बोली सारे दोस्त यार मददगार भैणां भरा मां बाप दादे दादी पुरख अजदाद सब ते लखां करोड़ां रहमतां फरमा आमीन या रब्बुल आलमीन। देखो जी गल कर रहे सी कि किसी चीज़ नूं जिहड़ा समझाया जाता है, समझाउण दा मकसद यही है उस गल नूं समझिया जावे वो गल की है, किस वास्ते समझाई जा रही है और क्यों समझाई जा रही है, किस वास्ते समझाई जा रही है, क्यों समझाई जा रही है, वो गल की है।
ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼, ਭਰਾ, ਦੋਸਤ, ਮਾਹੌਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਛੁਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜਰਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਪਨ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਪਨ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਖਲਾਕ, ਅਦਬ, ਇਹਤਰਾਮ, ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮਝਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਕਲਾਸ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕਾਲਜ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰਾਨੀ ਆਪਣਾ ਅਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ, ਇੰਜੀਲ, ਮੁਕੱਦਸ ਅਤੇ ਆਹ ਚਾਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਮੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਤਫਸੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਸਲਨ ਸਿੰਧੀ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਅਰਬੀ 'ਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਛਪ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਝਾਓ। ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਨੇਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਅਖਲਾਕ 'ਚ, ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ, ਅਮਲ 'ਚ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਤੇ ਕਾਨੋਂ, ਦੇਖਤੀ ਆँखों,
शाहिदीन मुशाहिदीन नाजरीन सामीन सोहने मित्रों बेलियों भराओं भैनों रब सोहने पालनसार रब्बुल आलमीन हाकमुल हाकमीन सारे जहान दे दो जग दे रब ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਹਰ ਇਲਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਾਨਾ ਮੁਲਕ ਕੌਮ 'ਚ ਉਸ ਮਕਾਮ ਦਾ ਇਸਤਫਾਦਾ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ, ਬੰਦੇ ਬੁੜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰਤਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਲ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਰਬੀ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, अरबी किताब अरबी अलूम इलम तो बनी है और अरबी एक बहुत बड़ा दुनिया जहान का मशहूर तरीन एक कौम और अरबी वतन और देश हैगा है। इस करके अरबी नूं हासिल करना ये मामूली जी गल नहीं है। ये अंदर जिहड़ा शख्स अरबी च वड़ गया उन्होंने अपने उम्र का तकरीबन सारा हिस्सा बीतना पैना, गुजारना पैना, फिर जाके अरबी आएगी। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਲਟ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਬੂਝਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਟਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ BA MA ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਉਸਤਾਦੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਦਰਜਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੋ। ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਆਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤਾਬ, ਹਰ ਇਲਮ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਲਾਸਫਰ, ਮਾਲਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰੋ ਮੰਜ਼ਲਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਕੀਰ, ਅਦਬ, ਇਹਤਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਹਦਾਇਤ, ਰੁਸ਼ਦ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੌਮ, ਮੁਲਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਤਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰਜਾਤ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ 'ਚ ਨੁਕਸੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋਗੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਧਦੀ ਰੀਹ ਵੱਧਦੀ, ਘੁੱਟਣੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3600 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਰਜਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰਜਾਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਗਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਨੱਕ ਅੱਖ ਸਿਰ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ MBBS ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਲੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਜਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਜਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਇਲਮ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਏਗਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵਤਨ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ 'ਚ ਆ ਪੈਸਾ ਖਾਲੀ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਓ ਸੱਜਣੋਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਇਨਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਫਾਰ ਐਵਰ, for all the time, everywhere in the worldwide, the great blessing and great mercies from the God, and give us greatest happiness of the all holy days and all holy nights of the month and of the year, new year, and happy new year and old new year for you, for us, for your children, your families. Greatest love life, blessing, greatest bright future, and with mercies of the holy greatest God. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਗੇ, ਡਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਣ,